नमस्कार मित्रों, निवा मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सबनु स्वागत है। लास्ट सेशन में आपणे नर्सिंग ना जे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग छे तेना जे सुपर मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू छे तेनी चर्चा करेल हती टॉपिक मुजब। तेमां जे सुपर मोस्ट आईएमपी टॉपिक छे तेना सुपर मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू छे तेवा आपणा जे आगला सेशन में जे तमाम जे चर्चा करी चूक्या छीए तेवा टॉपिक साथे એટલે કે જે લાસ્ટ સેશન में जे आपणे टॉपिक હતો જે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન તેના જે બાકી રહી ગયેલા જે સુપર મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ છે ને તેની આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ। એ પણ આપણી ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને ભાષામાં ને એ પણ સારા રીઝનિંગ સાથે સરળ ભાષામાં સરળ સમજૂતી સાથે। તો આજના જે સુપર મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ છે તે કંઈક આ પ્રમાણે છે। આજનો આપણો ટોપિક છે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન, તેના સુપર મોસ્ટ આઈએમપી જે તમામ એક્ઝામમાં પૂછાય તેવા એમસીક્યુ છે તેની આપણે ચર્ચા करवाना छे। तो जे बाकी रही गया था आईवी इन्फ्यूजन ना सुपर मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू तेनी चर्चा छे आ सेशन में करशुं। आवता सेशन में नवा सेशन में नवा टॉपिक साथे नवा सुपर मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू साथे पाछी पण आपणी मुलाकात थशे। आजना सेशन में आपणे आईवी इन्फ्यूजन ना सुपर मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू छे तेनी चर्चा रीजनिंग साथे गुजराती अने अंग्रेजी बंने भाषामां करवाना छीए। तो आजना आपणे एमसीक्यू सुपर मोस्ट आईएमपी छे ते जोईए। तो आजनो आपणो फर्स्ट एमसीक्यू छे आईवी इन्फ्यूजन। तो सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरापी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट इंट्रावेनस थेरापी नी प्रणालीगत गूंचवणोमां आ सिवायनी तमामनो समावेश थाय छे। એટલે નીચેના જે ઓપ્શન આપેલ છે તેમાંથી એક સિવાયના बराबर तमाम ऑप्शन छे ते इंट्रावेनस थेरापी छे तेनी कॉम्प्लिकेशन छे ते छे सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन छे। जे तमाम ऑप्शन छे तेमांथी एक ऑप्शन ने मूकी बराबर बाकीना तमाम ऑप्शनो छे ते सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन छे शेनी तो इंट्रावेनस थेरापी नी। तो ऑप्शन ए छे फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन बी छे एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी छे इन्फेक्शन, ऑप्शन डी छे इन्फिल्ट्रेशन बराबर एटले प्रवाहीनो ओवरलोड, एयर एम्बोलिज्म, चेप अने घूसणखोरी। आमांथी कयो ऑप्शन सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन छे ते नथी ते जणाववानुं छे इंट्रावेनस थेरापीनी। हवे कॉम्प्लिकेशन केवी एक सिस्टमेटिक होय अने एक लोकल होय, बे होय बराबर। एक पेली हे सिस्टमेटिक अने बीजी लोकल बराबर कॉम्प्लिकेशन छे ते जोवा मळे। હવે સિસ્ટમેટિક અને કોમ્પ્લિકેશન હવે સિસ્ટમેટિક જે કોમ્પ્લિકેશન છે બરાબર તેમાં શેનો સમાવેશ થાય તો પેલું કે સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ અથવા તો જે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ થાય છે બરાબર તે સિસ્ટમેટિક કોમ્પ્લિકેશન છે। તેના સિવાય એર એમ્બોલિઝમ ને એના સિવાય કેથેટર એમ્બોલિઝમ બરાબર। એર એમ્બોલિઝમ છે તેમાં શું જોવા મળે કે એર છે એના બબલ્સ જોવા મળે ने जे कैथेटर एम्बोलिज्म छे बराबर तेमां ब्लड छे एनुं क्लोट जोवा मळे अथवा तो कई ऑब्स्ट्रक्शन छे अथवा तो कई अवरोध आवी गयो होय बराबर तो ते छे ई कैथेटर एम्बोलिज्म मां जोवा मळे। एटले ई छे बधी आज अत्यारे आपणे चर्चा करी हमणां मैं तमने कीधुं बराबर जे सर्क्युलेशन ओवरलोड, एयर एम्बोलिज्म छे, फ्लूइड ओवरलोड छे अथवा कैथेटर एम्बोलिज्म छे बराबर ते तमाम छे बराबर ई सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन छे। तो हवे सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन तो जोई लीधी छे। हवे लोकल कॉम्प्लिकेशन में तो शेनो समावेश थाय तो लोकल कॉम्प्लिकेशन छे बराबर तेमां जेम तो फर्स्ट आपणे जोईए तो इन्फेक्शन एटले के चेप जोवा मळे ते बराबर। तेना सिवाय हेमाटोमा एटले के ब्लड छे एनुं क्लोटिंग जोवा मळे तेने हेमाटोमा कहेवामां आवे छे। एना सिवाय इन्फिल्ट्रेशन बराबर तो तेमां शुं होय के एक्युम्युलेशन जोवा मळे केनुं को टिश्यू अने सेल छे बंनेनुं बराबर। जे सामान्य करता વધુ માત્રામાં કંઈક બહારની વસ્તુ આવી ગઈ હોય ને ત્યારે છે બરાબર ઇન્ફિલ્ટ્રેશન જોવા મળે છે। હવે તેના સિવાય શું છે લોકલ કોમ્પ્લિકેશનમાં એના સિવાય કયા કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળે તો એના સિવાયમાં છે થ્રોમ્બોફ્લેમ્બાઇટિસ अथवा तो जे ફ્લેમ્બાઇટિસ આપણે કહીએ છીએ તે તો તેમાં શું જોવા મળે તો તેમાં સ્વેલિંગ જોવા મળે बराबर। वेन छे तेमां स्वेलिंग जोवा मळे अने इन्फ्लामेशन जोवा मळे ने तेने आपणे फ्लेम्बाइटिस कहीए छीए अथवा तो थ्रोम्बोफ्लेम्बाइटिस कहीए छीए। तो आवी आवी कॉम्प्लिकेशन छे बराबर ते शेमां जोवा मळे तो इंट्रावेनस थेरापी छे तेनी आवी कॉम्प्लिकेशन होय बे प्रकारनी होय जेमां सिस्टमेटिक अने लोकल।
સિસ્ટમેટિકમાં કઈ હોય સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ અથવા તો ફ્લુઇડ ઓવરલોડ છે તે, એર એમ્બોલિઝમ છે, કેથર એમ્બોલિઝમ છે, બરાબર તે બધી છે તે શેમાં જોવા મળે સિસ્ટમેટિક કોમ્પ્લિકેશનમાં. એના સિવાય લોકલ કોમ્પ્લિકેશનમાં તો ઇન્ફેક્શન છે, હેમાટોમા છે, ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે, બરાબર થ્રોમ્બો ફિલેમ્બાઇટિસ છે અને ફિલેમ્બાઇટિસ છે, બરાબર તે બધાય છે એ લોકલ કોમ્પ્લિકેશન છે. હવે આપણે એમસીક્યુ જોઈએ આમાંથી છે આપણે સિસ્ટમેટિક કોમ્પ્લિકેશન છે ઇન્ટ્રાવેનસની, બરાબર ને એમાં 3 છે એ સિસ્ટમેટિક કોમ્પ્લિકેશન છે, એક છે એ બીજી છે, એટલે એકને મૂકીને બાકીના છે એ બધા કોમ્પ્લિકેશન સિસ્ટમેટિક ના છે. તો ફર્સ્ટ એમસીક્યુ ફ્લુઇડ ઓવરલોડ. ફ્લુઇડ ઓવરલોડ છે જે સિસ્ટમેટિક નું છે, હા છે, એટલે પેલું ઓપ્શન છે તે તો સાચી વસ્તુ છે, બરાબર તે કોમ્પ્લિકેશન છે તે છે. પછી બીજું છે એર એમ્બોલિઝમ. એર એમ્બોલિઝમ છે, બરાબર એર એમ્બોલિઝમ છે તો એ સિસ્ટમેટિકની કોમ્પ્લિકેશન છે, હમણાં જે આપણે ચર્ચા કરી, બરાબર તેમાં એર એમ્બોલિઝમ આપણે જોયું, બરાબર તે બધી આપણે ચર્ચા કરી તો તેમાં એર એમ્બોલિઝમ સિસ્ટમેટિક નું છે, હા છે, બરાબર એર એમ્બોલિઝમ છે એ સિસ્ટમેટિક કોમ્પ્લિકેશન કહી શકાય. પછી આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર કે ઇન્ફેક્શન અને ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, બરાબર ઇન્ફેક્શન અને ઇન્ફિલ્ટ્રેશન તો ઇન્ફેક્શન અને ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે, બરાબર તે છે તેમાંથી ક્યું આપણે સિસ્ટમેટિક કોમ્પ્લિકેશનમાં આપણે માહિતી મેળવી, બરાબર તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે, બરાબર તે સિસ્ટમેટિક કોમ્પ્લિકેશન છે તો તે છે એ લોકલ કોમ્પ્લિકેશન છે, બરાબર ફ્લુઇડ ઓવરલોડ છે, બરાબર ફ્લુઇડ ઓવરલોડ છે એ ક્યું છે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ હમણાં આપણે માહિતી મેળવી, સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ છે, બરાબર તે સિસ્ટમેટિક છે, બરાબર એર એમ્બોલિઝમ છે તે પણ સિસ્ટમેટિક છે, ઇન્ફેક્શન બરાબર ચેપ લાગી શકે તે પણ, બરાબર તે પણ છે તે સી ઓપ્શન છે તે પણ સિસ્ટમેટિક છે. તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે, બરાબર તે છે લોકલ અથવા તો લોકલ કોમ્પ્લિકેશન છે આપણે કહી શકીએ, બરાબર જેમાં છે ટીસ્યુ અને સેલ છે, બરાબર એનું એક્યુમ્યુલેશન જોવા મળે છે અથવા સામાન્ય કરતા વધારે માત્રામાં જે બહારની વસ્તુ જાય ત્યારે જોવા મળે છે. એટલે ઓપ્શન એમસીક્યુ 26મો છે તેનો સાચો જવાબ છે તે ડી ઓપ્શન છે, બરાબર સાચો જવાબ છે તે ડી છે એમસીક્યુ 26માં. હવે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ. Which complication of IV infusion can cause pulmonary edema or heart failure? IV ઇન્ફ્યુઝનની કઈ જટિલતા પલ્મોનરી એડિમા અથવા તો હૃદયની નિષ્ફળતાનું કારણ બની શકે છે? એટલે કે આપણે નીચેનામાંથી ઓપ્શનમાં કહેવાનું છે કઈ કોમ્પ્લિકેશન એવી છે, બરાબર જે હાર્ટ ફેઇલર અને બરાબર જે પલ્મોનરી છે એડિમા છે તેનું કારણ છે એ બની શકે. તો હમણાં આપણે તમામ કોમ્પ્લિકેશનની બધી આપણે માહિતી જોઈ તો તેમાંથી કયું એવું કારણ છે કે જેના લીધે છે બરાબર પલ્મોનરી એડિમા અને હાર્ટ ફેઇલ એટલે હૃદય છે એ ફેલ થાય તે આપણે જોવા મળે છે. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, બરાબર ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ને કારણે જોવા મળે, બી ઓપ્શન છે સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ, સી ઓપ્શન છે ઇન્ફેક્શન ને ડી ઓપ્શન છે ક્રાયોજેનિક રિએક્શન, બરાબર આ ચારેય ઓપ્શનમાંથી કયું એવું ઓપ્શન છે જેમાં પલ્મોનરી ઇડીમા અથવા તો એડિમા છે તે અથવા તો હાર્ટ ફેઇલર છે તે આપણે કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળે. ઇન્ફિલ્ટ્રેશન એટલે કે ઘૂસણખોરી, સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ એટલે રુધિરાભિસરણનો ઓવરલોડ, ઇન્ફેક્શન એટલે ચેપ અને પ્રિયોજેનિક પ્રતિક્રિયાઓ રિએક્શન એટલે, બરાબર આમાંથી છે આપણે કોમ્પ્લિકેશન કઈ છે જે પલ્મોનરી એડિમા અને હાર્ટ ફેઇલર છે તેના માટે જવાબદાર છે. ઇન્ફિલ્ટ્રેશનની આપણે માહિતી જોઈ, બહારની વસ્તુ કઈ બરાબર આવી જાય અથવા એક્યુમ્યુલેશન ટીસ્યુ અને સેલનું જોવા મળે તેને ઇન્ફિલ્ટ્રેશન કહેવામાં આવે છે. પછી સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ અથવા તો જે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ કહીએ છીએ તે, ને જે ઇન્ફેક્શન એટલે ચેપ લાગે એને ક્રાયોજેનિક રિએક્શન. ક્રાયોજેનિક રિએક્શન એટલે શું? બરાબર ક્રાયોજેનિક રિએક્શન છે એ કોને કહેવાય? બરાબર ક્રાયોજેનિક રિએક્શન એટલે કે જે કોન્ટ્રામિનેટેડ અથવા તો ઇન્ફ્યુઝર છે તેમાં દૂષિત કઈ દ્રાવણ આવી જાય, બરાબર તેના લીધે જે રિએક્શન જોવા મળે છે, બરાબર તેને આપણે ક્રાયોજેનિક રિએક્શન કહી શકીએ. એટલે કે
મિનિટ એટલે કે કઈ બહારની કઈ વસ્તુ અથવા તો દૂષિત જે પ્રદૂષણ દૂષિત વસ્તુ અથવા તો જે આપણે બોટલ અથવા તો જે પાઇનને ચડાવીએ છીએ બરાબર તેના દ્વારા છે કઈ દૂષિત વસ્તુ છે તે દાખલ થઈ જાય ને જે રિએક્શન જોવામાં આવે છે તે હાલમાં તો જે છે બરાબર ઇમ્પ્રુવ થઈ ગયું છે, ઘણી બધી છે સ્ટરીલાઇઝેશન ટેકનિકો છે બરાબર તેનો યુઝ થાય છે। એના સિવાય કે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન છે બરાબર એક સિંગલ યુઝ હોય એમ એકવાર આપણે યુઝ કરીને પાછો યુઝ થતો નથી તે બધાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એના લીધે બહુ છે ઓછા પ્રમાણમાં છે રિએક્શન જોવા મળે છે, પણ જોવા તો મળે। હાલ પણ છે ક્રાયોજેનિક રિએક્શન છે તે જોવા મળે છે બરાબર, જેમાં કોમનની સામાન્ય રીતે બરાબર કોમનની આપણે કઈ જોઈએ તો તેમાં શું જોવા મળે કે ક્રાયોજેનિક રિએક્શન છે તેમાં તો સૌથી પહેલા તો આપણે જોઈએ તો બેઝિક બરાબર રિએક્શન જોવા મળે, જેમ કે કોલ્ડ લાગે એટલે ઠંડી લાગવી બરાબર, એના સિવાય ફીવર એટલે કે તાવ લાગે, શરીર છે એ તપે બરાબર, ને ચીલ એટલે કે શરદી બરાબર, શરદી તેવા બધા છે રિએક્શન છે તે જોવા મળે છે। હવે આપણા એમસીક્યુ નો સાચો જવાબ કયો છે ને તે કહેવાનું છે। તો હમણાં મેં તમામ એમસીક્યુ 4 એમસીક્યુ મસ્ત રીતે સરળ ભાષામાં ગુજરાતીમાં તમામની સમજૂતી આપી દીધી। હવે ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે પલ્મોનરી એડિમા અને હાર્ટ ફેઇલર હૃદય ફેલ થઈ જાય તો એના માટે છે બરાબર કોમ્પ્લિકેશન છે એ કઈ જવાબદાર કયું કારણ છે તે જવાબદાર છે નીચેનામાંથી કોમ્પ્લિકેશનમાં બરાબર। અનફિલ્ટ્રેશનના લીધે છે બરાબર હૃદયમાં કઈ ખાસ એટલો ફેર ન પડે, ઇન્ફેક્શનમાં એટલો ન પડે, પ્રયોગી રિએક્શન મેં હમણાં કહી દીધું છે બરાબર। ક્રાયોજેનિક રિએક્શનમાં શું આવે કે તાવ ને ઠંડી ને શરદી જેવું ને એવું બધું જોવા મળતું હોય બરાબર। જે બી ઓપ્શન છે બરાબર તે સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ બરાબર, રુધિરાભિસરણનું ઓવરલોડ છે અથવા તો ફ્લુઇડના ઓવરલોડને લીધે બરાબર જે પલ્મોનરી એડિમા અને હાર્ટ ફેઇલર માટે જવાબદાર છે। શા માટે બરાબર, શા માટે જવાબદાર છે બરાબર, સર્ક્યુલેશન જે ઓવરલોડ છે બરાબર તે એનાથી જે થાય બરાબર, સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ થાય એના લીધેથી જે કાર્ડિયાક ફેઇલર છે બરાબર, એટલે કે જે હૃદય ફેલ થવાની અથવા તો પલ્મોનરી જે એડિમા છે એ બંને છે એ જોવા મળે છે। એટલે કે જે આપણો 27મો એમસીક્યુ છે તેનો સાચો જવાબ છે બી ઓપ્શન છે તે છે। હવે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ આપણે જોઈએ। अठावीसमो एमसीक्यू अ 5-month-old develop severe diarrhea and is give IV fluid. The rate of flow must be obtained by the nurse too. એટલે કે 5 મહિનાના બાળકને ગંભીર ઝાડા થયા છે, એટલે 5 મહિનાનું છે બાળક છે અને તેને ગંભીર છે ઝાડા થઈ ગયા, તેને આઈવી પ્રવાહી આપવામાં આવે છે, એટલે કે ઇન્ટ્રાવેનસ ફ્લુઇડ આપવામાં આવે છે। પ્રવાહીના દરને નર્સ દ્વારા વારંવાર અવલોકન કરવું આવશ્યક છે, એટલે નર્સ દ્વારા છે શું વારંવાર આવશ્યક કરતું રહેવું જોઈએ તે આપણે જણાવવાનું છે। નર્સ દ્વારા છે શું આપણે આયોજન એટલે કે વારંવાર અવલોકન શેનું કરતું રહેવું જોઈએ તે આપણે જણાવવાનું છે બરાબર। તો ફર્સ્ટ એમસીક્યુ છે અવોઇડ આઈવી ઇન્ફિલ્ટ્રેશન બરાબર, એટલે ઘૂસણખોરી છે તેની આઈવીની જે ટાળો। પછી બી છે પ્રિવેન્ટ કાર્ડિયાક ઓવરલોડ છે તેને અટકાવો। સી છે રિપ્લેસ ઓલ ફ્લુઇડ લોસ્ટ, એટલે કે જે ફ્લુઇડ લોસ થયું છે એ બધાને પાછું બરાબર રિપ્લેસ કરો, બદલો ને પ્રિવેન્ટ ઇન્ક્રીઝ ધ આઉટપુટ બરાબર, એટલે કે જે વધઘટ જે આઉટપુટ છે તેને છે અટકાવવાનું છે। હવે આમાંથી છે આપણે 5 વર્ષનો બાળક છે બરાબર, તેને આઈવી ફ્લુઇડ છે એ ડાયરિયા થયા છે અને આપણે આઈવી ફ્લુઇડ આપવાનું છે, સિવિયર થયા છે બરોબર। તો ઓબ્ઝર્વેશન દ્વારા નર્સ છે એ બરાબર સૌથી પહેલા શું એને ઓબ્ઝર્વ અથવા તો કી પ્રાયોરિટી છે તે આપણે જણાવવાની છે બરાબર, કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રાયોરિટી કઈ છે તે આપણે જણાવવાની છે। તો અવોઇડ આઈવી ઇન્ફિલ્ટ્રેશન બરાબર તે એટલું કંઈ ખાસ નથી બરાબર। પછી રિપ્લેસ ઓલ ફ્લુઇડ લોસ બરાબર, ઓલ ફ્લુઇડ લોસ કરવાની કંઈ જરૂરિયાત રિપ્લેસ કરવાની એટલી કંઈ ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી એમ। પ્રિવેન્ટ ઇન્ક્રીઝ ધ આઉટપુટ બરાબર, એટલે કે જે આઉટપુટ છે બરાબર જે અટકાવો, એટલે વધેલા આઉટપુટને અટકાવવું બરાબર તે પણ નથી, પણ જ્યારે પણ બરાબર બાળક છે તેની ફર્સ્ટ આપણી પ્રાયોરિટી એ રહે છે બરાબર કાર્ડિયાક ઓવરલોડ અટકાવવાનો, એટલે કે જે બરાબર ફ્લુઇડ છે તેનો ઓવરલોડ થવા દેવાનો
નહીં, બરાબર. જે ઓવરલોડ, સર્ક્યુલેશન ઓવરલોડ છે, ફ્લુઇડ ઓવરલોડ છે, તે અટકાવવો એ આપણી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે, બરાબર. એટલે કે જે નર્સ દ્વારા, બરાબર, નર્સ દ્વારા જે પ્રવાહી દરને નર્સ દ્વારા વારંવાર અવલોકન કરવું આવશ્યક છે, બરાબર. એના લીધે છે નર્સ છે ને વારંવાર જે પ્રવાહીનું છે, બરાબર, દર છે એનું અવલોકન કરવું છે તે આવશ્યક છે. શેના માટે? કે પ્રિવેન્ટ કાર્ડિયાક ઓવરલોડ માટે. હવે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ. 28માં એમસીક્યુ નો સાચો જવાબ છે તે બી ઓપ્શન છે, કાર્ડિયાક ઓવરલોડ અટકાવવો. તો 29મો એમસીક્યુ, ઇનિટિયલ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ ડ્યુ ટુ ઇન્ટ્રાવેનસ ફ્લુઇડ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ઇન્ક્લુડ. એટલે કે નર્સમાં પ્રવાહી ઘૂસણખોરીને કારણે પ્રારંભિક સંકેત અને લક્ષણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. એટલે કે પ્રારંભિક સિમ્પટમ્સ અને સાઇન, બરાબર, ઇન્ટ્રાવેનસ ફ્લુઇડ શેનામાં? તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશનમાં ઇન્ક્લુડ, બરાબર. પ્રારંભિક સિમ્પટમ્સ કીધા છે, સાઇન અને સિમ્પટમ્સ આપણે જણાવવાના છે, જે ઘૂસણખોરી છે અથવા તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે, બરાબર, તેના માટેના જે પ્રારંભિક છે તે આપણે જણાવવાના છે. તો તમામ જે ઇન્ફિલ્ટ્રેશનના જે ચિહ્નો પ્રારંભિક છે તેની આપણે માહિતી મેળવી લીધી, ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે, બરાબર. તેને આપણે આગલા જે એમસીક્યુ સોલ્વ કર્યો તેમાં પણ આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે, બરાબર. તો આમાં જો એક ઓપ્શન એ છે હાઈ ડિગ્રી ફીવર, એટલે ઉચ્ચ ડિગ્રી છે તાવ, બરાબર. બી ઓપ્શન છે ચેન્જ ઇન ફ્લો રેન્ક, બરાબર, ફ્લો રેન્ક છે ચેન્જ, પ્રવાહનો દરમાં ફેરફાર. સી ઓપ્શન છે સ્વેલિંગ, કોલ્ડનેસ એન્ડ મિડ પેઇન અરાઉન્ડ ધ ઇન્સરેશન સાઇટ, ને ડી ઓપ્શન છે રેડનેસ અરાઉન્ડ ધ ઇન્સરેશન સાઇટ. એટલે કે જે પણ આપણે આઈવી કેન્યુલા દાખલ ઇન્ટ્રાવેનસ છે, બરાબર, જે કેન્યુલા દાખલ કરી છે એના ફરતે છે, બરાબર, રેડનેસ જોવા મળે છે, અથવા તો જે ચેન્જ ઇન ફ્લો રેન્ક, અથવા તો હાઈ ડિગ્રી ફીવર, બરાબર, અથવા તો સ્વેલિંગ, કોલ્ડનેસ એન્ડ મિડ પેઇન અરાઉન્ડ ધ ઇન્સરેશન. હવે આમાંથી આપણે જણાવવાનું છે કે શું જોવા મળે છે, ક્યારે? તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશનમાં. તો આમાં ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે, બરાબર, ઘૂસણખોરી જોવા મળે છે ત્યારે તો એક સૌથી પહેલા તો આસપાસ સોજો જોવા મળે છે, હળવો દુખાવો થાય છે અને તાવ આવવાની પણ શક્યતા રહે છે. એટલે કે જે ઓપ્શન સી છે, બરાબર, તે છે તે સાચો જવાબ છે. 29માં એમસીક્યુ નો સાચો જવાબ છે તે ઓપ્શન સી છે. હવે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ. During a IV infusion of saline, you observe that the infusion has stopped and there in mild swelling around the IV site. The skin is cool and puffy. This suggests ખારાના આઈવી ઇન્ફ્યુઝન દરમિયાન તમે જોશો કે ઇન્ફ્યુઝન બંધ થઈ ગયું છે અને આઈવી સાઇડની આસપાસ હળવો સોજો છે, ત્વચા ઠંડી અને પફી છે, આ સૂચવે છે, બરાબર. એટલે કે જે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન છે તે દરમિયાન તમે જોશો, બરાબર, જે ઇન્ફ્યુઝન છે એ બંધ થઈ ગયું છે અને જે આઈવી સાઇડ છે તેની આસપાસ સોજો જોયો છે અને ત્વચા છે એ ઠંડી અને પરફી થઈ ગઈ છે, બરાબર. તો તે શું સૂચવે છે તે આપણે જણાવવાનું છે, બરાબર. તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન એ ઓપ્શન છે ફિલ્ટ્રેશન એટલે કે ઘૂસણખોરી. બી ઓપ્શન છે ફેલેમ્બાઇટિસ નું આપણે જણાવેલું હતું. ફેલેમ્બાઇટિસ એટલે કે જેમાં સ્વેલિંગ વેઇનમાં સ્વેલિંગ અને ઇન્ફ્લામેશન જે જોવા મળે, બરાબર, તેને ફેલેમ્બાઇટિસ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. સી ઓપ્શન છે એર એમ્બોલિઝમની પણ મેં માહિતી આપી હતી. એર એમ્બોલિઝમમાં છે, બરાબર, જે એર બબલ્સ જોવા મળે, ને ડી ઓપ્શન છે એથેરોસ્કેરોસિસ. તો એથેરોસ્કેરોસિસ છે તેની મેં માહિતી નથી આપી, તો એની આપી દઉં, બરોબર. એથેરોસ્કેરોસિસ છે તે, બરાબર, સખત થવું અથવા તો આપણે કહીએ, બરાબર, ધમનીઓ છે તેનું સખત થઈ જવું અથવા તો હાર્ડ થઈ જવું, બરાબર, આરટી છે તેનું હાર્ડ થઈ જવું, સખત થઈ જવું, બરાબર, તેને છે
સ્કેરોસિસ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જણાવવાનું છે સ્વેલિંગ અરાઉન્ડ છે અને ઠંડુ થઈ ગયું છે, બરાબર. ને એના સિવાય શું જોવા મળ્યું છે? સોજો જોવા મળ્યો છે, બરાબર. સ્કિન છે એ ઠંડી લાગે છે અને પરફી થઈ ગઈ છે, બરાબર. તેવી બાબતો જોવા મળે છે. તો આપણે આમાં શું સજેસ્ટ કરી શકીએ? આમાં આપણે શું જણાય, બરાબર? કેના આવા સાઇન અને સિમ્પટમ્સ છે કે જેમાં ઇન્ફ્યુઝન છે એ બંધ થઈ જાય, બરાબર, ને સ્ટોપ થઈ જાય છે, સ્વેલિંગ જોવા મળે છે, બરાબર, અરાઉન્ડ આઈવી ની સાઈડની, બરાબર, ને સ્કિન છે તે કુલ થઈ જાય છે અને પરફી થઈ જાય છે, બરાબર. તો આપણે શેમાં રીતે જોવા મળે છે તે આપણે જણાવવાનું છે, બરાબર. તો આવી તમામ બાબતો છે, બરાબર, તે એથેરોસ્ક્લેરોસિસમાં જોવા ન મળે, બરાબર. તેમાં જોવા ન મળે, તેમાં સખત થઈ જાય, ખાલી એર એમ્બોલિઝમમાં જોવા ન મળે, તેમાં બબલ્સ જેવું જોવા મળે અથવા તો કંઈ આવું ઓબ્સ્ટ્રક્શન અથવા તો અવરોધ આવી જાય, બરાબર. પછી છે ફ્લેમ્બાઇટિસ, તો તેમાં પણ જોવા ન મળે, તેમાં સ્વેલિંગ વેઇનમાં જોવા મળે છે, બરાબર. સ્વેલિંગ જોવા મળે છે પણ જે કુલ અથવા તો જે સ્ટોપ છે તેની આપણે શક્યતા છે, બરાબર, એટલી ન હોય. પણ આપણું પ્રાયોરિટી છે તે આમાં છે તે આપણે ઇન્ફિલ્ટ્રેશનને છે આપવાની થશે, બરાબર. તેમાં છે તે આ બધી બાબતો છે તે જોવા મળે છે. એટલે જે 30મું MCQ તેનો સાચો જવાબ છે તે એ છે, બરાબર. ફ્લેમ્બાઇટિસ છે તેમાં સ્વેલિંગ જોવા મળે છે અને ઇન્ફ્લામેશન જોવા મળે છે. પણ જે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે એટલે કે જે એક્યુમ્યુલેશન ટિશ્યુ અને જે સેલનું જોવા મળે છે, બરાબર, જેમાં સામાન્ય કરતાં વધુ માત્રામાં બહારની વસ્તુ કંઈ હોઈ ગઈ હોય તો તેને આપણે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન કહીએ છીએ. એટલે જેમાં જે ભરાવો થઈ જાય છે, બરાબર, જે ઠંડી થઈ જાય છે ને આખું સ્ટોપ થઈ જાય છે, બરાબર, તેમાં આપણે જે સજેસ્ટ આપણે કરીએ અથવા તો જે સૂચવે છે, બરાબર, તે સૂચવે છે તે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે તેનું અથવા ઘૂસણખોરી છે તેનું સૂચવે છે. એટલે 30મું MCQ છે તેનો સાચો જવાબ છે તે એ છે. હવે નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ. What is the first nursing action to be taken when infiltration or extravasation is observed? Signs include erythema, pain, oedema, bleaching, staining on the skin along the vein, and darkened area at the insertion site, બરાબર. એટલે કે જ્યારે ઘૂસણખોરી અથવા તો એક્સ્ટ્રાવેઝેશન જોવામાં આવે ત્યારે પ્રથમ નર્સિંગ પગલાં શું લેવામાં આવે છે? ચિહ્નોમાં જોઈએ તો એરિથેમા, દુખાવો, એડીમા, બ્લીચિંગ, નર્સની સાથે ત્વચા પર સ્ટ્રેકિંગ અને દાખલ સ્થળ પર ઘાટા વિસ્તારનો સમાવેશ, ડાર્કનેસ જે જોવા મળે છે. તો તેવી સ્થિતિમાં છે આપણે શું કરવું જોઈએ, બરાબર. એટલે કે જે ઇન્ફેક્શન અથવા તો જે જોવા મળે છે, બરાબર, તેમાં જે સાઇન આપણે જો ઓબ્ઝર્વેશન દ્વારા જે એક્સ્ટ્રાવેઝેશનના જે ઓબ્ઝર્વ કરીએ, બરાબર, ત્યારે, બરાબર, તો ત્યારે જે સાઇન જોવા મળે છે તેમાં ઇન્ક્લુડમાં એરિથેમા છે, પેન છે, બરાબર, એડેમા છે, બ્લીચિંગ છે, સ્ટ્રેકિંગ છે, સ્કિન અલોંગ ધ વેન છે અને ડાર્કનેસ વગેરે છે સાઇન જોવા મળે છે. તો આવી સ્થિતિમાં આપણે જે પ્રથમ નર્સિંગ પગલાં તરીકે શું લેવામાં આવે છે, બરાબર, જે શું થયું છે તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે તે જોવા મળેલ છે. તો તેમાં આપણે પહેલું એક્શન શું નર્સિંગ સ્ટાફ તરીકે અથવા નર્સ દ્વારા લેવું જોઈએ તે આપણે જણાવવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે એ ઓપ્શન છે એલિવેટ ધ એક્સ્ટ્રીમિટી, એટલે કે હાથને ઊંચા કરો. બી ઓપ્શન છે પ્રેરણા રોકો અથવા તો જે સ્ટોપ ધ ઇન્ફ્યુઝન છે તેને રોકવાનું. સી ઓપ્શન છે રિમૂવ ધ આઈવી લાઇન, એટલે કે આઈવી રેખા છે એને દૂર અથવા લાઇનને રિમૂવ કરવી. અને ડી ઓપ્શન છે, બરાબર, સ્ટોપ ધ ઇન્ફ્યુઝન એન્ડ ધ એન્ટીડોટ, બરાબર, એટલે એન્ટીડોટ છે તે આપવું. આમાંથી આપણે સાચો જવાબ શું છે તે આપણે જણાવવાનો છે, બરાબર. તો એ ઓપ્શન છે એલિવેન્ટ, એટલે કે ઊંચું કરી દેવું, બરાબર, હાથને ઊંચા કરી દેવા, બરાબર. 31મું MCQ છે તેમાં જે આપણે પૂછવામાં આવ્યું નર્સિંગ એક્શન છે, આપણે નર્સિંગની જે પ્રાયોરિટી આપવાનું છે તે વસ્તુ, એટલે સૌથી નર્સિંગનું શું પગલું લેવું જોઈએ તે આપણે જણાવવાનું છે. શેમાં? તો
ઇન્ફિલ્ટ્રેશન જોવા મળેલ છે તેમાં જેમાં આપણે સાઇન આપી દીધા એરિથેમા છે, પેન છે, બરાબર એડિમા છે, તે બધા સ્કિન છે અથવા ડાર્કનેસ ને તેવા બધા સાઇન છે. તો સૌથી પહેલા આપણે શું એક્શન લેવાનું છે તે આપણે કહેવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો જે 31માં એમસીક્યુ છે તેનો પહેલો ઓપ્શન છે ઇલિવેટ એક્સ્ટ્રીમિટી, એટલે હાથ છે તેને ઊંચા કરવા જોઈએ, ન કરવા જોઈએ, બરાબર, ઊંચા નહીં કરવાના, સૌથી પહેલા નહીં કરવાના, બરાબર, આપણે કરી શકીએ. પછી બી ઓપ્શન સ્ટોપ ધ ઇન્ફ્યુઝન, સી ઓપ્શન છે રિમૂવ ધ આઈવી લાઇન, ને ડી ઇન્ફ્યુઝન અને એન્ટીડોટ, બરાબર. એટલે કે જે સૌથી પહેલા આપણે કરવું જોઈએ, સૌથી પહેલા છે આઈવી લાઇન ચાલુ હોય કંઈ પણ એવું લાગે તો બંધ કરી દેવું, બરાબર. બધામાં સેમ એક્શન જ આવે, ગમે એ રિએક્શન જોવા મળે, ગમે એ ઇન્ફેક્શન જોવા મળે, ગમે તે બાબત જોવા મળે, કોમ્પ્લિકેશન ગમે સિસ્ટમેટિક હોય કે લોકલ હોય, કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળે ત્યારે સૌથી પહેલું કાર્ય છે, બરાબર, સ્ટોપ ધ ઇન્ફ્યુઝન, એટલે કે જે પણ ચાલુ ઇન્ફ્યુઝન છે તેને સ્ટોપ કરી દેવું, તે સૌથી પહેલા નર્સની પ્રાયોરિટી રહેશે, બરાબર. પ્રથમ પગલું છે તે રહેશે. એટલે જે આપણો 31મો એમસીક્યુ છે તેનો સાચો જવાબ છે તે બી છે, બરાબર, સ્ટોપ ધ ઇન્ફ્યુઝન. હવે જ્યારે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન છે, બરાબર, તેમાં જે સાઇન જોવા મળે, ચિહ્નો જોવા મળે, આવા બધા કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળતા હોય, બરાબર, તો ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા શું કરવું, સૌથી પહેલા તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો છે તે સ્ટોપ, એટલે બંધ કરી દેવું, બરાબર. પહેલું સ્ટોપ છે એ બંધ કરી દેવું. બીજું આપણે શું કાળજી લેવાની, બરાબર, રબ નહીં કરવાનું, બરાબર, નોટ રબ, બરાબર, એટલે ઘસવાનું નહીં, રબ નહીં કરવાનું. પછી શું કરવાનું, તો જે આપણે એ ઓપ્શનમાં કીધું છે, બરાબર, ઇલિવેટ ધ એક્સ્ટ્રીમિટી, એટલે કે જે હાથ છે તેને ઊંચો કરી દેવો, બરાબર, તે પછી આવે. પહેલા સ્ટોપ કરી દેવાનું, રબ કરવાનું નહીં, હાથ છે એને ઊંચો કરી દેવાનો, બરાબર. ને પછી છે આપણે શું કરવાનું, તો યુઝ અનધર સાઇડ ફોર આઈવી કેન્યુલાની, બરાબર, એટલે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન માટે છે, બરાબર, જે બીજી સાઈડ છે એ આપણે ચોઈસ કરીને ત્યાં નાખી દેવાની, બરાબર. ને જે પણ છે આઈવી કેન્યુલા છે તેને આપણે પછી રિમૂવ કરી શકીએ. એટલે આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નર્સિંગ પગલાં છે તે લેવાના. સૌથી પહેલા તો સ્ટોપ કરી દો, રબ કરોમાં, બરાબર, હાથને ઊંચો રાખી શકો, બરાબર. બીજી આઈવી કેન્યુલા છે એ દાખલ કરીને તમે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન કન્ટિન્યુ છે તે આપી શકો છો. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ. 31માં એમસીક્યુ નો બી ઓપ્શન છે તે સાચો જવાબ છે. બત્રીસમો એમસીક્યુ, વેન અસેસિંગ આઈવી કેન્યુલા સાઇટ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સાઉન્ડ બી ડોક્યુમેન્ટેડ, એટલે કે આઈવી કેન્યુલા સાઇટનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે નીચેનામાંથી કયું દસ્તાવેજીકરણ કરવું જોઈએ, નીચેનામાંથી શું દસ્તાવેજીકરણ કરવું જોઈએ. ક્યારે, તો આઈવી કેન્યુલા સાઇટ છે તેનું અસેસિંગ કરતી વખતે કે શું આપણે દસ્તાવેજીકરણ કરવું જોઈએ તે આપણે જણાવવાનું છે, બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે હીટ, રેડનેસ, સ્વેલિંગ, બરાબર. ઓપ્શન એ છે હીટ, રેડનેસ, સ્વેલિંગ હોય તો તેનું આપણે દસ્તાવેજીકરણ અથવા તો ડોક્યુમેન્ટેડ કરવું જોઈએ. બી ઓપ્શન છે અનસ્ટેબલ વાઇટલ સાઇન, બરાબર, એટલે કે અનસ્ટેબલ વાઇટલ સાઇન જોવા મળે તો. પછી સી ઓપ્શન છે હાઇપરટેન્શન ઓર શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથિંગ, બરાબર, હાઇપરટેન્શન અથવા તો શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથિંગ જોવા મળે ત્યારે. ડી ઓપ્શન છે ઓલ ઓફ ધીસ તો અબાઉટ, એટલે કે ઉપરના તમામ. એમાં છે, બરાબર, ગરમી એટલે ગરમ જોવા મળે, લાલાશ અને સોજો જોવા મળે ત્યારે. બી ઓપ્શનમાં અસ્થિર મહત્વપૂર્ણ જે સંકેતો છે, વાઇટલ સાઇન, ટેમ્પરેચર, પલ્સ, રેસ્પિરેશન અને બ્લડ પ્રેશર છે, જે સંકેતો છે તેના અનસ્ટેબલ હોય તો. સી ઓપ્શન છે હાઇપરટેન્શન અથવા શ્વાસ લેવામાં જે શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથિંગ જોવા મળે, તકલીફ જોવા મળે. ડી ઓપ્શન છે કે ચારે ચાર છે તે, બરાબર, નોંધી લેવાના. તો આમાંથી જે ચારેયમાંથી જે બેસ્ટ સાચો જવાબ છે તે આપણે ગોતવાનો છે કે શેનું આપણે ડોક્યુમેન્ટેડ કરવું જોઈએ, બરાબર. તો જે સાઇન અને સિમ્પટમ જે જોવા મળે છે તેમાં, બરાબર, જો આપણે એરિથેમા એટલે કે જો રેડનેસ જોવા મળે, બરાબર, તો તેનું કરવું. બીજું ટેન્ડરનેસ, બરાબર, એટલે કે સખતપણું, ટેન્ડરનેસ જોવા મળે, સ્વેલિંગ જોવા મળે, બર્નિંગ જોવા મળે, પેઇન જોવા મળે, એના સિવાય ફિલેમ્બાઇટિસ જોવા મળે અથવા તો થ્રોમ્બોફિલેમ્બાઇટિસ જોવા મળે, આવા બધા સાઇન અને સિમ્પટમ્સ આપણે જોવા મળે તો તેને આપણે ડોક્યુમેન્ટેડ કરી દેવા જોઈએ. જે આપણે આઈવી કેન્યુલા, બરાબર, આપણે જે પોઈન્ટ આપી દીધો છે કે અસેસિંગ આઈવી કેન્યુલા સાઇટ, બરાબર, આઈવી કેન્યુલા સાઇટ અસેસિંગ કરવા માટે આપણે પૂછવામાં આવ્યું છે
બરાબર તો આઈવી સાઇડ કેન્યુલા અસેસ કરીએ તો એને લગત જે પણ ડોક્યુમેન્ટ હોય અથવા તો ડોક્યુમેન્ટેડ કરવાનું અથવા દસ્તાવેજી કરવાની જરૂરિયાત હોય તો તેની જ કરવાની રહે બરાબર આપણે વાઇટલ સાઇન ચેક નથી કરતા તે આપણે વાઇટલ સાઇન છે અનસ્ટેબલ કે તેની માહિતી છે આપણે કરીએ બરાબર હાઇપરટેન્શન અને બ્રીથિંગ છે તેનું પણ આપણે સમાવેશ ન કરી શકીએ કેમ કે તે આપણે ચેક નથી કરતા આપણે શું કીધું છે અસેસિંગ આઈવી કેન્યુલા આપણે આઈવી કેન્યુલા છે તેનો અસેસ કરીએ છીએ બરાબર તો આઈવી કેન્યુલા અસેસ કરતા હોય તો તેના જે બધા સાઇન અને સિમ્પટોમ દેખાય બરાબર તેની જ દસ્તાવેજી કરવાનું અથવા તો જે ડોક્યુમેન્ટેડ કરવાનું હોય તો તેને જ કરવાનું હોય એમ તો પછી જે અનસ્ટેબલ વાઇટલ સાઇન એ ન આવે ને હાઇપરટેન્શન અને શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથિંગ એ ન આવે તો ભાઈ ડી ઓપ્શન છે બધું આવે ન આવે બધું ભાઈ બધું ન આવે તો શું આવે બરાબર તેના સિવાયના જે અસેસિંગ આઈવી કેન્યુલામાં જે સાઇન અને સિમ્પટોમ્સ જોવા મળે ચિહ્નો અને લક્ષણો જોવા મળે તે આવે બરાબર જો રેડનેસ હોય તો તે ટેન્ડરનેસ હોય તો તે સ્વેલિંગ આવ્યું હોય સોજો હોય તો બર્નિંગ હોય તો બર્નિંગ બરાબર પેઇન જોવા મળે તો પેઇન છે બરાબર ફ્લેમ્બાઇટિસ જોવા મળે તો તે બરાબર તેવી તમામ બાબતો છે તેનો સમાવેશ થાય છે તો જે બી 32મો ઓપ્શન છે તેનો સાચો જવાબ છે બી ઓપ્શન નથી પણ એ ઓપ્શન છે તે સાચો જવાબ છે હીટ રેડનેસ અને સ્વેલિંગ છે તે જોવા મળે છે હવે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈ લઈએ 33મો એમસીક્યુ A client in receiving IV fluid and develop tenderness, erythema and pain at the site. The nurse suspect which of the following? ક્લાયન્ટ IV પ્રવાહી મેળવે છે એટલે IV ફ્લુઇડ મેળવે છે અને તેને સ્થળ પર કોમળતા એરિથેમા અને પીડા વિકસાવે છે બરાબર એટલે સાઈડ ઉપર ટેન્ડરનેસ જોવા મળે છે બરાબર ને તેના સિવાય એરિથેમા જોવા મળે બરાબર ને દુખાવો થાય પેન થાય પીડા થાય ને એના નર્સને શંકા છે કે નીચેનામાંથી શું છે નર્સને શંકા થઈ કે આમાં શું જોવા મળે ક્લાયન્ટ છે ને ટેન્ડરનેસ છે એરિથેમા છે એરિથેમા એટલે કે જે આપણે કહીએ રેડનેસ છે તે છે બરાબર એરિથેમા એટલે કે રેડનેસ જે જોવા મળે છે તે બરાબર રેડનેસ છે તે અને પેઇન એટલે દુખાવો જોવા મળે છે નર્સને શંકા છે કે આમાં શું નીચેનામાંથી શું છે એ ઓપ્શન છે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ પ્રવાહી છે તેનું ઓવરલોડ થઈ ગયું બી ઓપ્શન છે સેપ્સિસ છે ડી સી ઓપ્શન છે ફ્લેમ્બાઇટિસ છે ને ડી ઓપ્શન છે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન જોવા મળે છે બરાબર નર્સ છે કે નીચેનામાંથી કંઈક જોવા મળે પણ શું જોવા મળે તે આપણે કહેવાનું છે એબીસી માંથી બરાબર તો શું ટેન્ડરનેસ છે એરિથેમા છે અને પેઇન છે ટેન્ડરનેસ એરિથેમા અને પેઇન છે બરાબર તો તેમાં શું જોવા મળે છે તે આપણે જણાવવાનું છે બરાબર કે તેમાં શું જોવા મળે તો ઇન્ફિલ્ટ્રેશન જોવા ન મળે ફ્લેમ્બાઇટિસ છે તેમાં ઇન્ફ્લામેશન જે જોવા મળે છે તેનો સમાવેશ સેપ્સિસ એટલે કે જે ચેપ ને વગેરે લાગે છે તે બરાબર જે બ્લડમાં બરાબર એટલે એ બી સી ને ડી છે એ ઓપ્શન આવે નહીં 3 એ 3 છે એ ન આવે એટલે ઓપ્શન એ રહ્યો તે જોવા મળે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ બરાબર રેડનેસ ટેન્ડરનેસ જોવા મળતું હોય બરાબર રેડનેસ જોવા મળતું હોય એરિથેમા જોવા મળતું હોય દુખાવો થતો હોય સાઈડ ઉપર એટલે કે ફ્લુઇડ છે ઓવરલોડ છે તેના સાઇન અને સિમ્પટોમ્સ છે તે જોવા મળે છે બરાબર જે આઈવી ફ્લુઇડ છે એ આપે ત્યારે ટેન્ડરનેસ અને એરિથેમા અને પેઇન છે તે સાઈડ ઉપર જોવા મળે છે બરાબર તો તે સસ્પેક્ટ છે બરાબર જે સેના તો છે શંકાસ્પદ કહેવાય કે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ છે તેની શક્યતા છે તે જોવા મળે છે એટલે કે 33મો એમસીક્યુ છે તેનો ઓપ્શન એ છે તે સાચો જવાબ છે હવે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈ લઈએ 34મો એમસીક્યુ અ નર્સ ઇન્સ્પેક્ટ 2-day-old intravenous site આઈડેન્ટિફાઈ એરિથેમા એટલે રેડનેસ જોવા મળે બરાબર એટલે 2 દિવસ થયા છે બરાબર ઇન્ટ્રાવેનસ સાઇડ છે તે છે એમાં એરિથેમા એટલે કે રેડનેસ લાલાશ જોવા મળે છે વાર્મથ એન્ડ મિડ એડીમા બરાબર એટલે થોડું ગરમ જોવા મળે છે ભરાવો સોજા જેવું જોવા મળે છે માપમાં એમ ધ ક્લાયન્ટ રિપોર્ટ ટેન્ડરનેસ બરાબર ને વોટ સાઉન્ડ ધ નર્સ ડુ ફર્સ્ટ એટલે કે નર્સે પહેલા શું કરવું જોઈએ એક નર્સ 2 દિવસ જૂની ઇન્ટ્રાવેનસ સાઇડનું નિરીક્ષણ કરે છે
બરાબર ઇન્ટ્રાવેનસ સાઇડનું એક નર્સ તમારા મારા જેવા છે તે ઇન્ટ્રાવેનસ સાઇડનું નિરીક્ષણ કરે છે. એરિથેમા બરાબર એરિથેમા જોવા મળ્યા છે, લાલાશ જોઈ હૂફ જોવા મળે છે, હળવા એડીમાં બરાબર એટલે કે એડીમાં ભરાવો જોવા મળ્યો છે, તો સોજો જોવા મળે છે, ઓળખે છે બરાબર એટલે હું બધું ઓળખે છે. ક્લાયન્ટને નમ્રતાથી જાણ કરે છે અને જે દર્દી છે ને નમ્રતાથી જાણ કરે નર્સ પહેલા શું કરવું જોઈએ, નર્સને પહેલા શું કરવું જોઈએ, આવી બધી બાબતો જોવા મળે છે. એ બરાબર એડીમાં જોવા મળે છે, વામ્થ જોવા મળે છે બરાબર, એના સિવાય એરિથેમા જોવા મળે છે, ટેન્ડરનેસ જોવા મળે છે. આવી બધી બાબતો છે તો નર્સને પહેલા શું કરવું જોઈએ, નર્સ તરીકે આપણી ફરજ શું આવે કે આપણે પહેલા શું કરવું જોઈએ, તે આપણે આ એમસીક્યુમાં સાચો જવાબ છે તે કહેવાનું છે 34માં એમસીક્યુમાં. તો નર્સે ડિસકન્ટિન્યુ ધ ઇન્ફ્યુઝન એટલે બરાબર ઇન્ફ્યુઝનને બંધ કરી દેવું જોઈએ. શું આપણે નર્સ તરીકે શું કરીએ, પહેલા ઇન્ફ્યુઝનને બંધ કરી દઈએ કે બી ઓપ્શન છે રિડ્યુસ ધ રેટ ઓફ ધ ઇન્ફ્યુઝન બરાબર જે દર છે તે ઘટાડી દેવો જોઈએ. સી ઓપ્શન છે ઇરિગેટ ધ આઈવી ટ્યુબિંગ બરાબર આઈવી ટ્યુબિંગ જે છે તેનું ઇરિગેટ કરવું જોઈએ બરાબર, સિંચાઈ કરવી જોઈએ. અને ડી ઓપ્શન છે ચેન્જ ધ ઇન્ફ્યુઝન સેટ એટલે કે જે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન છે આઈવી કેન્યુલા છે તેને ચેન્જ કરી દેવી જોઈએ. સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ તે આપણે પૂછ્યું છે 34માં એમસીક્યુમાં બરાબર. જે આપણે એરિથેમા છે, એડીમાં જોવા મળ્યા છે, ટેન્ડરનેસ જોવા મળ્યું છે, નર્સ પહેલા શું કરશે ને તે જોવાનું છે એટલે કે તે આપણે કહેવાનું છે. જે આગલા એમસીક્યુ હતા તેમાંય જણાવ્યું હતું સૌથી પહેલા તો સ્ટોપ કરવાનું, સ્ટોપ કરવાનું, સ્ટોપ કરવાનું, સ્ટોપ કરવાનું. આઈવી ઇન્ફ્યુઝનમાં કંઈ એવું લાગે બરાબર, કંઈ પણ કોમ્પ્લિકેશન લાગે, કંઈ પણ એવું લાગે તો આપણે એને સૌથી પહેલા સ્ટોપ કરવાનું, બાકી પછી બીજું કરવાનું. એટલે કે ચેન્જ ધ ઇન્ફ્યુઝન સેટ એ પછી કરો, ઇરિગેટ ન કરવાનું હોય, રિડ્યુસ ધ રેટ એની પણ જરૂરિયાત છે અને સૌથી પહેલા તમે ડિસકન્ટિન્યુ કરી નાખશો, ઇન્ફ્યુઝન છે એને સ્ટોપ કરી દે, હું ડિસકન્ટિન્યુ કરી નાખશું. 34માં એમસીક્યુનો સાચો જવાબ છે તો એ છે બરાબર સ્ટોપ કરી દેવું, ડિસકન્ટિન્યુ કરી નાખવું ઇન્ફ્યુઝનને. તેના પછી એ બીજી બધી બાબતો ધ્યાન કરવાની બરાબર. ફિઝિશિયન હોય તો તેને આપણે જણાવવું છે બરાબર, સ્ટોપ કરી ફિઝિશિયનને જણાવી દો અથવા તો આ ઇલિવેટ કરી દો બરાબર, કંઈ રબ કરો નહીં, તે બધી બાબતો છે એ પછીનું છે બરાબર. જે ચેન્જ કરી દેવી બરાબર ઇન્ફ્યુઝન છે તે પણ પછી કરો તો ચાલે, પણ સૌથી પહેલા તો આપણે ડિસકન્ટિન્યુ ધ ઇન્ફ્યુઝન કરી દેવાના. એટલે કે 34માં એમસીક્યુનો સાચો જવાબ છે તે એ છે. હવે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈ લઈએ. Patient has intravenous fluid infusing in the right arm when taking a blood pressure on this patient the nurse would એટલે આ દર્દી પર બ્લડ પ્રેશર લેતી વખતે દર્દીના જમણા હાથમાં ઇન્ટ્રાવેનસ પ્રવાહી હોય છે, નર્સ આ કરશે બરાબર. પેશન્ટ છે એને ઇન્ટ્રાવેનસ ફ્લુઇડ ઇન્ફ્યુઝન છે બરાબર, રાઈટ આર્મ એટલે કે જે જમણા હાથમાં છે બરાબર બ્લડ પ્રેશર છે ઓન ધીસ પેશન્ટ એટલે કે જે રાઈટ સાઈડ ઉપર છે તેને ઇન્ટ્રાવેનસ કેન્યુલા એટલે કે આઈવી કેન્યુલા છે દાખલ કરી છે કેમ જમણા હાથ ઉપર. તો નર્સ છે બરાબર એને બ્લડ પ્રેશર લેવું છે કે ક્યાંથી લેશે તે આપણે જણાવવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે એ ઓપ્શન છે બરાબર. તો ટેક ધ બ્લડ પ્રેશર ઇન ધ રાઈટ આર્મ એટલે કે જે જમણા હાથ ઉપર જ્યાં કેન્યુલા નાખી છે ને એ જ હાથમાંથી છે બ્લડ પ્રેશર છે એ ચેક કરી લેવું, લોહીનું દબાણ છે તે ચેક કરી લેવું જોઈએ. બી ઓપ્શન છે ટેક ધ બ્લડ પ્રેશર ઇન ધ લેફ્ટ આર્મ એટલે કે જે ડાબા હાથમાંથી ને બ્લડ પ્રેશર તમે લઈ લ્યો, જમણા હાથમાં છે તમે આઈવી કેન્યુલા નાખી તો ડાબા હાથમાંથી લઈ લ્યો, લેફ્ટ સાઈડથી તમે હાથ છે તે જે ક્લાયન્ટનો તેમાં તમે બ્લડ પ્રેશર છે તે લઈ લ્યો. સી ઓપ્શન છે યુઝ ધ સ્મોલેસ્ટ પોસિબલ કફ બરાબર, શક્ય તેટલી નાની કફનો ઉપયોગ કરવાનો બરાબર. શક્ય તેટલી નાની કફનો ઉપયોગ કરીને તમે મજા આવે અહીંયાથી બ્લડ પ્રેશર છે તમને જ્યાં અનુકૂળ આવે ત્યાંથી લઈ લ્યો. કે ડી ઓપ્શન છે રિપોર્ટ ધ ઇનબિલિટી ટુ ટેક ધ બ્લડ પ્રેશર લેવામાં અસમર્થતાની જાણ કરો બરાબર. કંઈ પણ અસમર્થતા હોય તો અસમર્થતાની કંઈ પણ એ બાબત જોવા મળે તો તેને જાણ કરી દેવી જોઈએ એમ.
તો હવે આમાંથી આપણે છે બરાબર નર્સ તરીકે શું આપણી ફરજ આવે, ક્યાંથી આપણે બ્લડ પ્રેશર છે તે ચેક કરશું તે આપણે જણાવવાનું છે। તો પહેલી વસ્તુ છે કે જે આઈવી કેન્યુલા જ્યાં દાખલ કરી છે તે સાઈડને આપણે મૂકી દેવાની સૌથી પહેલા બરાબર। જે સાઈડમાં આઈવી કેન્યુલા દાખલ કરી છે ત્યાંથી આપણે બ્લડ પ્રેશર લેવું જોઈએ નહીં બરાબર। એટલે કે ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે બરાબર, ટેક ધ બ્લડ પ્રેશર ઇન ધ રાઈટ આર્મ। હવે જમણા હાથમાં તો અમે કેન્યુલા નાખીએ એટલે અહીંયાથી તો અમે લેવાના છીએ નહીં, એટલે ઓપ્શન એ આવે નહીં બરાબર। પછી કે જે કફની સાઇઝ છે બરાબર, કફની જે સાઇઝ છે સ્મોલેસ્ટ ને મોટો નાનો જે પણ યુઝ કરવાનો છે એ એજ પ્રમાણે અને બરાબર દર્દીની બોડી પ્રમાણે છે કફ છે તેની સાઇઝ છે એ આપણે ચોઈસ કરવી જોઈએ બરાબર। તેમાં નાનો મોટો ન ચાલે, સાઇઝ પ્રમાણે પરફેક્ટ કફ છે તેની આપણે ચોઈસ કરવી જોઈએ, એટલે ઓપ્શન સી છે તે પણ ન આવે બરાબર। તો શું કરવું, આપણે બ્લડ પ્રેશરનું પૂછ્યું છે કે બરાબર કે એને લેવું છે ક્યાંથી લઈએ બરાબર। તો જમણા હાથમાં તો એની આઈવી કેન્યુલા નાખી છે એટલે એને સામેનો હાથ ડાબો થાય એટલે લેફ્ટ સાઈડ છે એટલે લેફ્ટ સાઈડમાં જ લેવું જોઈએ બરાબર। ઇનબિલિટી ઓફ ટેક ધ બ્લડ બરાબર રિપોર્ટ તે પણ ન આવે બરાબર। ઓપ્શન જે બી છે બરાબર લેફ્ટ સાઈડ બરાબર, લેફ્ટ સાઈડ છે તે ત્યાંથી આપણે બ્લડ પ્રેશર છે બરાબર લઈ લેવું જોઈએ, એટલે ઓપ્શન બી છે તે સાચો જવાબ છે 35માં MCQ નો। હવે નેક્સ્ટ MCQ જોઈ લઈએ। 36મો MCQ, ટુ અવોઇડ ધ ઇન્ફેક્શન ડ્યુરિંગ આઈવી ઇન્ફ્યુઝન ધ નર્સ સાઉન્ડ। એટલે કે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન દરમિયાન ચેપ ટાળવા માટે નર્સે, હવે જે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન છે ત્યારે આપણે આપીએ છીએ ઓલો આઈવી ઇન્ફ્યુઝન સ્ટાર્ટ છે અથવા આઈવી કેન્યુલા વગેરે છે બરાબર, તેમાં આપણે જે ચેપ છે બરાબર તેને ટાળવા માટે અટકાવવા માટે શું કરવું જોઈએ નર્સે તે આપણે જણાવવાનું છે નીચેના ઓપ્શનોમાંથી। ફર્સ્ટ છે એ ઓપ્શન ચેન્જ આઈવી સાઇડ એન્ડ અસેસમેન્ટ બરાબર, આઈવી સાઇડને આકારણી બદલો બરાબર। આઈવી સાઇડ છે તેની જે અસેસમેન્ટમાં ચેન્જ આઈવી સાઇડ એન્ડ અસેસમેન્ટ બરાબર, અસેસમેન્ટમાં આઈવી સાઇડ છે એને ચેન્જ કરી દેવી જોઈએ। પછી બી ઓપ્શન છે કવર ધ નીડલ સાઇડ એન્ડ ચેક વાઇટલ બરાબર, કવર કરી દેવી જોઈએ જે નીડલ સાઇડ છે એને કવર કરી અને ચેક બરાબર વાઇટલ સાઇન કરવા જોઈએ બરાબર। સી ઓપ્શન છે ચેક એન્ડ કવર નીડલ સાઇડ એન્ડ ધ ચેન્જ આઈવી બોટલ 24 હાઉસલી બરાબર, 24 કલાકે બરાબર 24 હાઉસલી 24 કલાકે છે આઈવી બોટલ છે એ ચેન્જ કરી દેવી જોઈએ, નીડલ છે એને કવર સાઈડ કરી દેવી જોઈએ બરાબર અને ચેક કરી લેવું જોઈએ અમે તે। ભાઈ ડી ઓપ્શન છે અસેસ ઓફ સાઇડ એન્ડ ચેક વાઇટલ બરાબર, જે સાઇડ છે તેને અસેસ કરી અને વાઇટલ સાઇન છે જે ચેક કરી લેવા જોઈએ। આપણે શું પૂછ્યું છે ઇન્ફેક્શન છે બરાબર, આઈવી ઇન્ફ્યુઝન દરમિયાન છે ઇન્ફેક્શનને અટકાવવા માટે આપણે શું પગલાં લેવા જોઈએ, જે ઇન્ફેક્શન છે તેને અટકાવવા માટે આપણે શું પગલાં લેવા જોઈએ તે આપણે પૂછ્યું છે એટલે આપણે તેનો જવાબ એનો જ આપણે આપવાનો છે। તો જે ચેન્જ આઈવી સાઇડ એન્ડ અસેસમેન્ટ આપણે કરવાનું છે, તો આઈવી લાઇટ નહીં ચેન્જ કરવાની કઈ જરૂરિયાત છે નહીં બરાબર, એટલે બદલો નહીં તો ચાલે। કવર ધ નીડલ સાઇડ એન્ડ ચેક વાઇટલ બરાબર, નીડલ સાઇડ છે એને વ્યવસ્થિત કવર જો કરવી જોઈએ, વાઇટલ સાઇડ છે તેનું કંઈ અસ્તિત્વ રહેતું નથી ક્યારેય ઇન્ફેક્શન અટકાવવામાં બરાબર। આ સાચું છે આ ખોટું છે એટલે બી ઓપ્શન એ નો આવે। ચેક કરાય, કવર નીડલ કવર કરાય સાઈડની એન્ડ ચેન્જ આઈવી બોટલ 24 હાઉસલી એટલે કે આઈવી બોટલ છે બરાબર, જે આપણે ફ્લુઇડ ચડાવીએ છીએ અને 24 કલાકથી વધારે રાખવું ન જોઈએ બરાબર, તે પણ સાચી વસ્તુ છે। સી ઓપ્શન છે તે સાચો આવી શકે। ડી જોઈ લઈએ અસેસ ઓફ સાઇડ એન્ડ ચેક વાઇટલ બરાબર, અસેસ સાઇડ કરવાની છે પણ વાઇટલ નો આવે બરાબર। ચેપ અટકાવવા માટે આઈવી ઇન્ફ્યુઝન જ્યારે ચડાવીએ છીએ ત્યારે બરાબર ઇન્ફેક્શન છે તેના માટે બરાબર શું અવોઇડ કરવું એમ પૂછ્યું છે, તો અસેસમાં સાઇડ આવે બરાબર, ચેક વાઇટલ તેમાં કઈ ભાગ ભજવતો રોલ ભજવતો નથી એટલે ડી ઓપ્શન એનો આવે। તો સી ઓપ્શન છે તે સાચો જવાબ છે। 36માં MCQ નો સી ઓપ્શન છે તે સાચો જવાબ છે બરાબર। જે સાઈડ છે નીડલની સાઈડ છે વ્યવસ્થિત કવર કરી લેવી જોઈએ, એના સિવાય કે જે પણ આપણે ફ્લુઇડ ચડાવીએ છીએ બરાબર તે
24 કલાકે, બરાબર 24 કલાકે છે, 24 કલાકથી વધારે આપણે એ બોટલ છે તેની યુઝ ન થવી જોઈએ, જે સોલ્યુશન છે તેનો, બરાબર. ને તેના સિવાય 72 કે 96 કલાક, બરાબર 72 કે 96 કલાકે બરાબર ચેન્જ કરી નાખવાનું જોઈએ કે વેની જે પંચર સાઈડ છે, બરાબર જે આપણે પંચર કર્યું છે, જ્યાં આવી કેન્યુલા દાખલ કરી છે, બરાબર તે પંચર સાઈડ છે તે પણ 72 થી 96 કલાકે આપણે ચેન્જ કરી નાખવી જોઈએ. આવી ટ્યુબિંગ છે તે પણ બરાબર 72 થી 96 કલાકમાં છે આપણે ચેન્જ કરી નાખવી જોઈએ. બાકી જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન, બરાબર 2-3 દિવસે જે રીતે ચેન્જ કરતા હોય તે રીતે કરવાની, પણ જનરલ રાઈટ છે 72 થી 96, બરાબર મિનિમમ 3 દિવસ, બરાબર 3 થી 4 દિવસ વધીને આપણે 3 દિવસને આડે 3 દિવસ સુધી છે તેનો યુઝ કરવો જોઈએ. પછી છે એ વેની પંચર સાઈડ અને જે આવી ટ્યુબિંગ છે બંને છે એ ચેન્જ કરી નાખવા જોઈએ. પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રમાણે છે, પણ આપણે જે પ્રેક્ટિસ ચાલતી હોય તે પ્રમાણે ચાલવાનું. પણ જનરલાઇઝ 72 થી 96 કલાકમાં આપણે ચેન્જ કરવી જોઈએ એમ. ને 24 કલાકથી વધારે સોલ્યુશન છે તેનો યુઝ કરવો ન જોઈએ. તેના લીધે છે રિએક્શન લાગી શકે, બરાબર રિએક્શન છે તે જોવા મળે છે અને એના લીધે છે ચેપ ફેલાવાની શક્યતા પણ જોવા મળે છે. તે ન કરવું જોઈએ. ઓપ્શન સી છે 36માં MCQ નો ઓપ્શન સી છે તે સાચો જવાબ છે. હવે નેક્સ્ટ MCQ જોઈ લઈએ. When implementing the plan of care for a patient receiving intravenous therapy, which nursing practice would be most appropriate? ઇન્ટ્રાવેનસ થેરાપી મેળવતા દર્દીને સંભાળની યોજના અમલમાં મૂકતી વખતે કઈ નર્સિંગ પ્રેક્ટિસ સૌથી યોગ્ય રહેશે? બરાબર ઇન્ટ્રાવેનસ થેરાપી છે દર્દીની સંભાળની યોજના અમલમાં મૂકવા માટે સૌથી પહેલા નર્સિંગ પ્રેક્ટિસમાં સૌથી યોગ્ય બાબત કઈ છે તે આપણે 37માં MCQના ઓપ્શનમાંથી આપણે મેળવીને આપવાની છે. તો એ ઓપ્શન છે ચેન્જિંગ ધ આઈવી કેથેટર એન્ટ્રી સાઇડ ડેઇલી, બરાબર આઈવી કેથેટર છે તેને ચેન્જ કરવાનું, એન્ટ્રી સાઇડ દરરોજ જે એન્ટ્રી સાઇડ છે તેને બદલી નાખવાની. બી ઓપ્શન છે ચેન્જિંગ ધ ટ્યુબિંગ એવરી 8 હાઉસલી, 8 કલાકે છે ટ્યુબિંગ છે તેને ચેન્જ કરતું રહેવાનું. ઇન્ક્રીઝિંગ ધ રેન્ટ કેચ અપ if the crack amount has not been infused and end the shift, બરાબર ક્રેક અમાઉન્ટ એટલે કે દરમાં વધારો જો શિફ્ટના અંતે યોગ્ય દાખલ કરવામાં આવી ન હોય તો વધારો ઘટાડો છે એ બરાબર કરી નાખવો, ઇન્ક્રીઝ કરી નાખવો જો દાખલ ન થયું હોય તો ફ્લુઇડ, બરાબર તેવું કરવું. સી ઓપ્શનમાં તે છે. ડી ઓપ્શન છે મોનિટરિંગ ધ ફ્લો રેટ ઓન્સ એવરી હાઉસ, બરાબર કલાકે છે જે પણ ફ્લો જાય છે પ્રવાહી જાય છે અને કલાકે છે મોનિટર આપણે દેખરેખ મૂલ્ય કરતું રહેવું જોઈએ. તો આમાંથી સાચો જવાબ શું છે? જો ભાઈ કેથેટર છે એને ડેઇલી છે એની સાઇડ છે એને ચેન્જ કરવાની કઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. 8 કલાકે છે બરાબર ટ્યુબિંગ ચેન્જ કરવાનું નથી. હમણાં જ મેં જણાવ્યું હતું ટ્યુબિંગ છે વેની પંચર સાઇડ છે બરાબર 72 થી 96 કલાક છે, બરાબર તેમાં એટલા ટાઈમથી વધારે થવા દેવો ન જોઈએ, ચેન્જ કરી નાખવી જોઈએ. હા 8 કલાકે ન કરાય, બરાબર. ઇન્ક્રીઝ ધ સાઇડ એન્ડ કેચ અપ ધ કરેક્ટ અમાઉન્ટ એજ નોટ બાય શિફ્ટ પૂરી થઈ જાય કે બરાબર બાકી રહી જાય, જે આઈવી ફ્લુઇડની માત્રા જે રીતે આપવાની છે તે રીતે જ આપી દેવાની છે, બરાબર. જે રિપોર્ટ છે બરાબર અથવા તો રિપોર્ટિંગ અથવા તો જે પણ આપણે દસ્તાવેજીકરણ કરીએ છીએ તે કરી દેવાનું. એટલે અહીંયાથી નેક્સ્ટ શિફ્ટમાં જે આવવાના છે બરાબર સ્ટાફ તેના દ્વારા છે આગળની કાર્યવાહી અથવા કેર છે એ કન્ટિન્યુ રહેશે. એટલે સી ઓપ્શન નો આવે. સાચો જવાબ છે ડી ઓપ્શન છે કલાકે જોતું રહેવું, મોનિટરિંગ કરતું રહેવું જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ. Drug use in the procedure of maintain સીવીપી એટલે સીવીપી જાળવવાની પ્રક્રિયામાં વપરાયેલ દવાઓ, એટલે સીવીપી છે તેને જાળવવા માટે પ્રક્રિયા છે તેમાં કઈ દવા વપરાય છે? સીવીપી એટલે સેન્ટ્રલ વેનસ પ્રેશર, બરાબર. તો એમાંથી આપણે જે
કઈ દવા છે તે તેની જાળવવા માટે જે પ્રોસિજર કરીએ તેના માટે છે તે યુઝ થાય છે, નીચેનામાંથી કે જણાવવામાં આવે છે આપણે તે જણાવવાની છે. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે હિપેરિંગ. હિપેરિંગ શેના માટે યુઝ થાય છે? તો હિપેરિંગ છે બરાબર જે પ્રિવેન્ટ કરે છે કેને? તો ક્લોટ ને બરાબર લોહી છે એને જામી જાય એના માટે જે પ્રિવેન્ટ કરે ને ત્યારે હિપેરિંગનો ઉપયોગ થાય છે. બી ઓપ્શન છે ડોપામાઇન. ડોપામાઇન છે એ ક્યારે ઉપયોગ થાય છે? ડોપામાઇનનો યુઝ શું છે તે આપણે જણાવવાનું છે. તો ડોપામાઇન છે બરાબર, તો ડોપામાઇન છે વાસો સ્ટિમ્યુલેટ ડ્રગ કહીએ છીએ બરાબર. જેનો યુઝ ક્યારે થાય? તો કાર્ડિયાક અરેસ્ટ હોય, લો બ્લડ પ્રેશર અને હાર્ટ રેટ જોવા મળે છે બરાબર, ત્યારે ડોપામાઇન છે ડ્રગનો યુઝ કરવામાં આવે છે. સી ઓપ્શન છે એડ્રોપિન છે બરાબર. એડ્રોપિન છે તેનું શું થાય? તો એડ્રોપિન છે બરાબર રિડ્યુસ સલાઇન બરાબર, સલાઇનને રિડ્યુસ કરે છે. ફ્લુઇડ છે ફ્લુઇડ રેસ્પિરેટર ટ્રેક છે ડ્યુરિંગ સર્જરી છે બરાબર, ત્યારે જે ફ્લુઇડ છે બરાબર ઇન ધ રેસ્પિરેટર એટલે કે જે રેસ્પિરેટરી ટ્રેક છે તેને ટ્રીટ કરવા માટે ડ્યુરિંગ સર્જરીમાં યુઝ થાય છે. એમરજન્સી સમયમાં બરાબર સ્લો હૃદયના ધબકારા, સ્લો હાર્ટ રેન્ક જોવા મળે છે બરાબર, ત્યારે પણ આપણે એડ્રોપિનનો યુઝ કરીએ છીએ. તેના સિવાય બરાબર કે જે સર્જરીમાં યુઝ થાય છે અને જે બરાબર રિડ્યુસ સલાઇનને કરવા માટે સર્જરીમાં જે યુઝ થાય છે, એના સિવાય એમરજન્સીમાં એડ્રોપિનનો યુઝ થાય છે. ડી ઓપ્શન છે ઝાયગ્લોકાઇન બરાબર. ઝાયગ્લોકાઇન જેલ વગેરે અથવા ઝાયગ્લોકાઇન જે કહીએ બરાબર, એ લોકલ એનેસ્થેસિયા છે ટેમ્પોરરી બરાબર. તો આપણે સીવીપી માટેનું સીવીપી બરાબર પ્રોસિજર કરીએ ત્યારે જે મેન્ટેનિંગ કરવા માટે શેનો યુઝ થાય છે બરાબર, તો જે લોકલ એનેસ્થેસિયા તરીકે બરાબર જાય ગ્લોકાઇનનો યુઝ કરીએ છીએ બરાબર, તેનો કંઈ સમાવેશ થતો નથી. એડ્રોપિન છે બરાબર તેનોય ન થાય. તે એમરજન્સી સમયે અને કંઈ પણ સર્જરી માટે બરાબર જે રિડ્યુસ જે સલાઇન છે તેને રિડ્યુસ કરવા માટે અને જે રેસ્પિરેટરી ટ્રેક છે તેને બરાબર જે ડ્યુરિંગ સર્જરીમાં કંઈ ફ્લુઇડ કે દાખલ ન થાય તેના માટે સલાઇનને રિડ્યુસ કરવા માટે એડ્રોપિનનો યુઝ થાય અને એમરજન્સીમાં યુઝ થાય છે એટલે તે પણ ન આવે. હવે બાકી રહ્યું છે ડોપામાઇન. તો ડોપામાઇનનો યુઝ મેં હમણાં જ જણાવ્યું, કાર્ડિયાક અરેસ્ટ હોય, લો બ્લડ પ્રેશર હોય અથવા હાર્ટ રેટ હોય ત્યારે તેનો યુઝ થાય છે બરાબર, એટલે તે પણ ન આવે. બી ઓપ્શન નો આવે, સી નો આવે, વાય હોય તો એ બરાબર જે લોહી છે ક્લોટ ન થાય પ્રિવેન્ટ કરવા માટે જે હિપેરિનનો યુઝ થાય છે. સેન્ટ્રલ વેનસ પ્રેશર છે તેને મેન્ટેન કરવા માટે પણ બરાબર તે યુઝફુલ છે બરાબર, યુઝફુલ થાય છે. એટલે જે 38 MCQ નો સાચો જવાબ છે તે એ છે. શા માટે એ છે તે પણ જણાવી દીધેલ છે. નેક્સ્ટ MCQ 39માં આઈવી સાઇડ વેનિપંચર પહેલા નીચેનામાંથી કોઈ એક એન્ટીસેપ્ટિક સ્ક્રબ કરી શકાય? The IV side can be scrubbed with one of the following antiseptic priori to venipuncture. એટલે આઈવી સાઇડને વેનિપંચર પહેલા નીચેનામાંથી કોઈ એક એન્ટીસેપ્ટિક સ્ક્રબ કરી શકાય. એટલે કે જે આઈવી સાઇડ છે બરાબર સ્ક્રબ કરવા માટે કઈ એન્ટીસેપ્ટિકનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ અથવા કઈ એન્ટીસેપ્ટિક છે તેનો યુઝ કરી શકાય તે આપણે જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ છે પ્રોવાઇડિંગ આયોડિન બરાબર. એન્ટીબાયોટિક તરીકે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એનું લિક્વિડને છે એ રેસિંગમાં અથવા તો જે બીટાડિન તે ઓઇન્ટમેન્ટ છે, પ્રોવિડિન આયોડિનને જે ઓઇન્ટમેન્ટ આવે છે બરાબર, તે બધા ઘા છે તેના માટે લગાડવા માટે આપણે રેસિંગમાં યુઝ કરીએ છીએ બરાબર. તેનો યુઝ આપણે એન્ટીસેપ્ટિકમાં કરતા નથી આઈવી સાઇડ માટે બરાબર, જે સ્ક્રબ માટે બરાબર. સ્ટરીલિયમ બરાબર તો એ આપણે હાથ માટે યુઝ કરીએ એન્ટીસેપ્ટિક માટે બરાબર, તેનો યુઝ થતો નથી. 70% આલ્કોહોલનો કરી શકાય, 5% સેલ્વરનો થતો નથી બરાબર. એટલે 70% આલ્કોહોલ અથવા તો જે આપણે સ્પિરિટ છે બરાબર, સ્પિરિટ સોપ અથવા તો જે 70% આલ્કોહોલ છે તેના દ્વારા છે વેનિપંચર સાઇડ છે ને તે આપણે ક્લીન કરીએ છીએ. એટલે ઓપ્શન સી છે તે સાચો જવાબ છે. હવે નેક્સ્ટ MCQ જોઈ લઈએ. Material required for apply pressure at the IV site is.
આવી સાઇટ પર દબાણ લાગુ કરવા માટે જરૂરી સામગ્રી છે। આવી સાઇટ ઉપર દબાણ લાગુ કરવા માટે જરૂરી સામગ્રી કઈ છે તે આપણે જણાવવાની છે। આલ્કોહોલ સોપ એટલે કે જે સ્પિરિટ વાળું જે સોપ રૂ યુઝ કરીએ છીએ બરાબર તે છે બરાબર। રૂનો આપણે યુઝ શું કરીએ એન્ટીસેપ્ટિક માટે કરીએ, ઓપ્શન એ નો આવે। બીટાડીન સોપ નો આવે। સ્ટરાઇલ સોપ એટલે કે સ્ટરાઇલ કઈ સોપ છે એ દબાણ કરવા માટે આપણે સ્ટરાઇલ સોપનો યુઝ કરીએ છીએ બરાબર। તો એડહેસિવ બેન્ડેજ છે તેનો યુઝ કરતા નથી। આપણે શું કર્યું પ્રેશર દ્વારા આવી સાઇડ મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ ફોર એપ્લાય પ્રેશર દ્વારા આવી સાઇડ બરાબર સ્ટરાઇલ સોપનો યુઝ કરીએ છીએ બરાબર। એટલે કે જે સ્ટરાઇલ છે કોટન છે બરાબર તેનો આપણે પ્રેશર માટે યુઝ કરીએ છીએ। એન્ટીસેપ્ટિક માટે આલ્કોહોલ સોપનો યુઝ કરીએ ક્લીન માટે બરાબર, પણ કંઈ પ્રેશર આપીએ પ્રેશર માટે બરાબર આપણે સ્ટરાઇલ સોપનો યુઝ કરીએ છીએ। એટલે કે 40માં MCQ છે તેનો સી ઓપ્શન છે તે સાચો છે બરાબર। આવા જ્યારે MCQ પૂછવામાં આવે ત્યારે કન્ફ્યુઝ ન થવું બરાબર। સેમ છે કે કન્ફ્યુઝન માટે આલ્કોહોલ સોપ અને સ્ટરાઇલ સોપ આપ્યા છે બરાબર, શબ્દ પ્રેશર વાપરી લીધો છે બરાબર। અહીંયા આપણે એન્ટીસેપ્ટિક નો આપણે સ્કિન ક્લીન કરવા માટે અથવા એન્ટીસેપ્ટિક માટે જો પૂછવું હોય તો આલ્કોહોલ સોપનો આપણે કરી શકો, જે આપણે સ્પિરિટ વગેરે યુઝ કરીએ છીએ। પણ આપણે પ્રેશર માટે પૂછવું એટલે સ્ટરાઇલ સોપ આવે એટલે ખાલી છે સ્ટરાઇલ છે તે રૂનો યુઝ આપણે કરીએ છીએ। 40મો MCQ તેનો સાચો જવાબ છે તે સી છે બરાબર। અધેસિવ બેન્ડેજ એટલે કે જે આપણે પટ્ટી મારીએ જે ફિક્સ કરવા માટે મારીએ છીએ ને તે બધી અધેસિવ બેન્ડેજ આપણે તરીકે ઓળખીએ છીએ બરાબર। જે ફિક્સ કરવા માટે જેનો આપણે યુઝ થાય છે બરાબર, આઈવી કેન્યુલા ફિક્સ કરવા માટે જેનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર તે। એના સિવાય કે ટર્નિક્યુટનો આપણે બેન્ડેજ કે તેનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ બરાબર। તે શેના માટે કરીએ કે આપણે વેનીપંચર જે સાઈડ છે વ્યવસ્થિત આપણે જે દેખાઈ જાય અથવા તો ફીલ કરીએ તેના માટે, અને જે કલેક્ટ આપણે બ્લડ સેમ્પલ કરવું હોય તો તેમાં પણ તેનો યુઝ થાય છે બરાબર। જે અધેસિવ બેન્ડેજ છે એને આપણે ફિક્સ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ મિત્રો। અહીંયા આપણે જે સુપર મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક હતો આઈવી ઇન્ફ્યુઝન તેના સુપર મોસ્ટ આઈએમપી તમામ સુપર મોસ્ટ આઈએમપી છે MCQ છે તે સમાપ્ત થાય છે। હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં નવા ટોપિક સાથે નવા ટોપિક એટલે ટોપિક પણ એવો જે સુપર મોસ્ટ આઈએમપી હશે તેવા ટોપિક સાથે ને તે ટોપિકના સુપર મોસ્ટ આઈએમપી MCQ સાથે આપણી ફરી મુલાકાત થશે। આપ લોકોનો પૂરો સાથ સહકાર અમને પણ આપતા રહેજો। અમારો જેટલો પ્રયાસ થશે અમારા જેટલી બની શકશે તેટલું બરાબર બેસ્ટમાં બેસ્ટ તમારા સુધી બરાબર માહિતી અને મટીરિયલ છે બરાબર તે રિઝનિંગ સાથે છે તમામ બાબતો છે તેની ચર્ચા કરવામાં આવશે। તમારો પણ સાથ અને સહયોગ છે પૂરેપૂરો નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલને આપતા રહેજો, જેથી અમને પણ અમે જે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ તમારા સુધી જે મટીરિયલ પહોંચાડી રહ્યા છીએ બરાબર, તમારા સુધી જે સરસ રિઝનિંગ સાથે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને ભાષાઓમાં રજૂઆત કરીએ છીએ તેમાં પણ અમને પણ તમારો થોડો સાથ અને સહયોગ મળી રહે તે માટે તમારા જે મિત્રો છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ તેને તમામને નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે તેની લિંક શેર કરજો। તમે પણ હજી સુધી જો ચેનલ છે એને લાઇક ન કરી હોય તો જરૂર કરજો, તમારા મિત્રોને શેર ન કરી હોય તો પણ કરજો। હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા ભૂલી ગયા હો તો હવે કરી નાખજો, અને તમારા મિત્રો છે તેને પણ ચેનલ છે તે સબસ્ક્રાઈબ કરાવજો, જેથી તમારો સહયોગ છે નિવા મેડિકલ ટીમ છે તેને મળી રહે, આપણી નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલ છે તેને મળી રહે, અને વધારે ને વધારે લોકો છે તેને શેર કરતા રહેજો। એના સિવાય કે જો સેશન આપણા સારા લાગતા હોય, તમામ સેશનો છે તમને સારા લાગતા હોય, જે સેશન સારા લાગતા હોય તમામમાં તમે બરાબર સરસ મજાની કોમેન્ટ પણ કરી શકો છો। તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જય ગરવી ગુજરાત।